باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی بیش قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو کرنے میں بہت ہی کم وقت لگے گا، لیکن یہ تھوڑا سا وقت آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا، آپ کے گھر سے بے برکتی کو ختم کر دے گا، آپ کے کاروبار سے تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ آپ کے کاروبار پر اگر کسی نے جادو کے ذریعے بندش لگا رکھی ہے تو اس وظیفے کو اس بندش کو یہ وظیفہ توڑ دے گا۔ اور اگر آپ کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے یا پھر رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ یا جادو کے ذریعے بندش لگا دی گئی ہے تو وہ بندش فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھے نیک اور صالحہ رشتے آئیں گے۔ جادو اور جنات کا اثر اگر کسی کے جسم پر ہو گیا ہے تو یہ وظیفہ جادو اور جنات کے اثرات کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ جن جنات، بھوت پریت، کالی آتمائیں، سایہ سے یہ وظیفہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے گا۔ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ آپ کو اللہ رب العزت اس وظیفے کے توسل سے صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، آسیبی نظر ہو جاتی ہے یا آسمانی نظر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی نظر بد ہو، کسی بھی طرح کا برا سایہ ہو، اللہ والو یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، انسانی نظر ہوتی ہے اور شیطانی نظر ہوتی ہے، یعنی کہ جنات کی نظر ہوتی ہے۔ اور یہ نظر بد انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ جب جنات کی نظر بد آپ کو لگتی ہے تو وہ انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس برے سائے سے اور بری نظر سے یہ وظیفہ آپ کو بچائے گا۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہے اور سالوں سے اولاد نہیں ہے، علاج کروا رہے ہیں اور سالوں سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو وہ لوگ بھی ایک بار صرف اس وظیفے کو آزما لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس مبارک وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اولاد والے ہیں، اگر ان کی اولاد فرما بردار نہیں ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ لوگ بھی ایک دفعہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو صرف آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ویڈیو جب آپ اینڈ تک دیکھیں گے اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر، تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ تو اللہ والو اس لیے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے جتنے بھی وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں اور قرآن و حدیث سے ان کے فوائد اور نقصانات لیے جاتے ہیں اور آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ کس بات سے آپ کو فائدہ ہے اور کون سا فائدہ ہے اور کس بات سے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ والو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اور اگر آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ والو۔
اور रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पर आपने बैठ जाना है। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े को आपने जुमे के दिन फजर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। नापाकी की हालत में हरगिज़ मेरी माएँ और बहनें इस वजीफ़े को ना करें। बावज़ू होकर ये वजीफ़ा करना है। आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लें। उसके बाद आप एक साफ़ सुथरी बोतल में साफ़ सुथरा पानी ले लें पीने के लिए, और ये दोनों चीज़ें लेने के बाद एक तन्हाई वाली जगह पर आपने बैठ जाना है जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने किसी से भी बातचीत नहीं करनी जितनी देर आप वजीफ़ा करने के लिए बैठेंगे। और 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालों, बरकतों वाले महीने में बरकतों वाला दरूद पढ़ा जाता है और इसकी बरकतें समेटी जाती हैं। उसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने एक बार सूरतुल फातिहा को पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम 100 बार पढ़ लेना है। या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु। और फिर आखिर में आपने 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है और गुड़ और पानी पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है। तो अल्लाह वालों, 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह या लतीफ़ु की करनी है और आखिर में 3 बार दरूद इब्राहीम फिर पढ़ लेना है। गुड़ पर और पानी पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है। अल्लाह वालों, इस तरह ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। और ये गुड़ और पानी आपने उस शख्स को खिलाना है जिस पर जादू जिन्नात के असरात हैं, जिसको नज़र बद लगी है, जिसके रिश्ते में रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, घर में जो बीमार है, या फिर जो बे औलाद है। अपने बच्चों को खिलाएं जो नाफरमान हैं, बदतमीज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर परेशानियों को, तकलीफ़ों को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह वालों, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज तक जो आपको नहीं मिला, इस वजीफ़े की बदौलत से आज वो आपको मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुराद को पूरा करेंगे। अल्लाह वालों, ये ऐसा ताकतवर और पावरफुल वजीफ़ा है। अगर 3 अमाल आप करते हैं तो इस वजीफ़े की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। और वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आप 5 वक़्त नमाज के पाबंदी करते हों। और अल्लाह वालों, 5 वक़्त की नमाज तो वैसे ही हम पर फ़र्ज़ है। आप कोशिश करें कि बाजमात नमाज अदा करें मेरे भाई और मेरी बहनें, घरों में 5 वक़्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें। दूसरे नंबर पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ते हों, चाहे आप एक लाइन पढ़ते हैं, चाहे आप एक सिपारे को पढ़ते हैं। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर आपने जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम बात है कि आप बद नज़र ना हो, क्योंकि नज़र जब गलत होती है तो फिर गुनाह मुरतब होते हैं। और जब आपकी निगाह पाक होगी, आपकी तन्हाइयाँ पाक होनी चाहिए, क्योंकि तन्हाई में बैठ के आप मोबाइल पर कोई ऐसी चीज़ ना देखते हों कि जिससे आपके नफ्स आपके कंट्रोल में ना रहता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ आपके दिल में हो कि मुझे मेरा रब देख रहा है, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैंने जिसके सामने पेश होना है वो मुझे देख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप दुनिया की कोई बुराई कर ही नहीं पाएंगे। जब आपके दिल में ये बात आ जाएगी कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। तो अल्लाह वालों, ऐसे पक्के और सच्चे मुसलमान बने। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप 3 अमाल ये वाले रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो दुनिया को कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो असर नहीं करेगा, बल्कि 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होकर असर करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अपने बहन भाइयों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इस बात पर अमल करेंगे। और जब आपका काम हो जाए दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरा नाम भी दुआओं में शामिल करें। हो सकता है आपके मुंह से निकला हुआ कोई एक लफ्ज़ जन्नत में थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी बना दे।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.